प्रत्येक मंडली लोक मैंने आज आम चाहूँ कौन सब लोग कार पाखे जाई प्रार्थना करा हेले कौन हेबो कार ती गले आशीर्वाद पाई हेबो कार ती कौन हेले रोग सुस्थ हेबो एई आशा रे आमे के एंती न हो जे आमे स्वर्ग को जीवो गोटे लोक कैंसर ही करी मरी जाई स्वर्ग को गर्भ जीवाटा संसार बड़ विषय मत सुस्थ ही नर्क को जीवाटा खराब देखो से लोक माने भल विश्वास काली दुईटा प्रभुकर दास माने आस्थिले तो ताको पचारि आमे एते सुनु खबरटा कोन होला सो पुस्तक लोक माने केमते आशीर्वाद पाइबा अरे को शास्त्र लेखा अछि तीनटा हांडी दुआ हांडी दियो आ सिटी प्रार्थना करो तमर देव देवी सब कुछ भक्ति करी ताको कवर दे दियो को शास्त्र लेखा अछि बाइबल में नोडिया गुटे आनबो नोडिया को समान भल करे बांधबो आ देई करी को पथपाटे देखबो नै खाली आपको कते की ताको मन नै करे पति करियो तमर घर दुख सब चली जीवो को बाइबल में लेखा हमरो এই দিন মান করে প্রথম নষ্ট হবার কারণ আছে নাই অঙ্কল পাকে যাই প্রার্থনা করা হলে পড়বে 100% নরকতি এটা কই দিছি মই কোনে যে মই প্রার্থনা করতে নাই মই পিছে কো আমি যে বিশ্বাস রে অছি সেটা আমকো নরকକୁ নেবা কাই কি মই আপনার মানকো কইছি प्रभु एते दिन जाय आपण मानकर पाळक भाव रखि छथि केई नरक को न जानतो मोर उद्देश्य जोटे पळाउत नै जो जगह जानत नै बाइबल कोई नै प्रमाण दे नै मैं आपण मानको परामर्श देछि बाइबल एक पर्यंत मत प्रमाण दे नै जे कोनोसी लोक गोट लोकर भविष्य कथा कहबा के काकु कहछि बाइबल कोटी प्रमाण अछि पाउलो परि ज्ञानी लोक केतिला बाइबल रे 14टा पुस्तक लिखला अनेक लोक कहउछथि 13टा पुस्तक लिखिछि अनेक लोक कहउछथि 14टा पुस्तक लिखिछि हमर आशा भरोसा एवरी पुस्तक विषय रे देगिरि पाउलो लिखि 14टा पत्री लिख पुस्तक लिखवा लोक से पाउलो मध्य कोई नै जे कार भविष्य केतरे ठीक हो पाउलो जेतबे प्रचार कले से एरिया रे थिबा लोक माने कोनेले जे कि भविष्य वक्ता जे माने भविष्य बाणी कहउथिले लोक मान को बुलाउथिले से लोक मान मध्ये परिवर्तन एटा होछि प्रभुकर वाक्य भ्रष्ट होत प्रार्थना करो में जाओ तो विदेश जाओ तो जो भी जाओ तो जाको प्रार्थना कराइबे क्या तो ले विश्वास का कार्य करे रखो मोर उद्देश्य तार पक्के प्रार्थना करो मोटे ठीक हो प्रभु कहले तुम्हार विश्वास तुमको समस्त कहते तुम्हार विश्वास तुमको प्रभु का कह नीचे प्रभु कह यीशु कह तेरे हमें जानबा को पड़ो भ्रष्ट होत नै कोटकुटा मारले आ ताको मेडिकल पटाले लास्ट को से घर लोग डाकी दिले से माने 11 लोक 50,000 टका देले बाबा समस्या आसी जीवन एतिमाय जागृत रुहंतु भल भाबे भल विश्वास सहित रुहंतु प्रार्थना करंतु बेसी प्रोफेट भविष्य वक्त्री एंती प्रार्थना कर देले केत लोक एंती सामने पचार सत्य जानि जीवन बाबे वे मात्र को नै कोन जमन को जे प्रार्थना कराई देबा आज्ञा एंती बोली एक स्वप्न आइ लागि प्रार्थना आइ कोन हेबो बोले मुई तार उत्तर कहबा पड़ुछि मुई जानि छी सेटा कोडी जाई प्रार्थना कराउ तो के कोन कहउछि मते बोलबा आगे सत्य हो नै बेकार तो सामने दोनी के चालत नै तोमर घरे एते ही जीव तो बाबा के जीव तो मास अरे बेकार के समस्या रे पड़ी तो प्रभु का आंटो भागी प्रार्थना करो से सब समस्या दूर हो कौन सी विषय नहीं बाइबल में लिखा है सदा प्रभु को निकट रे कौन सी असाध्य विषय तबे तुम्हें चिंता करी के देखो एने तेने बेसी किछि
ଭାବ ଏମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହାରିଗଲେ ବୋଲେ ମତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭାବେ ନାଇଁ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ଯାହାକୁ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ମନା କରୁନାହିଁ ମାତ୍ର ଏ ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ କେବେ ପଡ଼ନ୍ତୁ କେବେ ବି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଚାଳନା ଦଉଛି ତଦନୁସାରେ କର୍ମ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରୁ ତଳକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଫିଲିପିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହୁଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କେମିତି ଲୋକ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷର ଶତ୍ରୁ ସରି କୃଷର ଶତ୍ରୁ କେଉଁ ଲୋକ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ପାଟି କରି ପড়େ ପାଟି କରି କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହୁଅଛି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି ସେମାନେ କାହାର ଶତ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛୁ କୃଷକ ପିନ୍ଧିଥିବୁ ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲୁ କୃଷକ ଆମେ ବେକରେ ଓଳା ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ କୃଷ ବିଷୟ କେତେଟା ଥିଲା କେତେଟା କୃଷ ଥିଲା 3ଟା କୃଷ ଥିଲା କାହାର କୃଷ ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଟା ବି ଜାଣିବା କଥା ସେଠି ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୀଶୁ କୃଷପିତ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେଇକି ସେଇ କୃଷପିତ କହିବୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷପିତ ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ ବୋଲେ ଯୀଶୁ ଯଦି କୃଷପିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି କୃଷପିତ କାଟିଲେ ପିନ୍ଧି କରି ସେ କହିଲା ବାବୁ ଏଟା କାହାର କୃଷରେ ବୋଲା ସେ କହିଲା ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କର କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସହରମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ବାନ୍ଧିଆ କାଟିଲେ ନାଇଁ କି ବାନ୍ଧ ନଥିଲେ କି ଗୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ କହିଲେ ଏ ବାବୁ କୁଚର ଚୁରା ହେଇକି ବୋଲେ ଦେଖ ସେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଏ କୃଷ କେମିତି କୃଷ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କୃଷକୁ ଅପମାନ କରି ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ ରୋମୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ କୃଷକ ଲୋକମାନେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ କୃଷବିଧ କରାଯାଉଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଅପମାନ ବିଷୟ ବୋଲି କୃଷ କେତେବେଳେ ଗୌରବ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କୃଷ ଗୋଟେ ଗୌରବ ବିଷୟ କେତେବେଳେ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷବିଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲା ପରେ କୃଷକୁ ଗୌରବ ତା ପୂର୍ବରୁ କୃଷ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀକୁ କୃଷରେ ଟାଙ୍ଗି କରି ମାରୁଛି ରୋମୀୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ସେଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଚରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ କହୁଅଛି କହିଅଛି ପୁଣି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷ କେମିତି କାହିଁକି କୃଷକୁ ମହତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ କି କଣ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ ଯୀଶୁ କହିଲେ କୃଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ଯେବେ ମୋର ପଛେ ଅନୁଗାମୀ ମୋ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ
ନିଜକୁ ନିଜେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ଆଉ ଆପଣା କୃଷ ବେଣୀ ମୋହର ଏଠି କାହା କୃଷ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା? କାହା କୃଷ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା? ଯୀଶୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆପଣା ବୋଲି ଲେଖା ନିଜ କୃଷ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ କୃଷର ବିଜୟ କଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୃଷ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କୃଷ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣା ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣା କୃଷ ଘେନି କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ମୋହର ଯଦି ନିଜ କୃଷକୁ ବହି କରି ଯେ ଯଦି ଜୀବ ନାହିଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିପାରିବ? ଏ କୃଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ସେତେବେଳେ ଏ କୃଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଉଛୁ ନିଜ କୃଷକୁ ମଧ୍ୟ ବହି କରି ଚାଲୁଛୁ ତେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜେ ମୁଁ ନିଜେ ନୁହେଁ, ଏ କୃଷ ମୋଠାରେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି ନିଜ କୃଷ ବହି କରି ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ସେଇ କୃଷ ପାଖରେ ସେଇ କୃଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ ଆଉ ଏ କୃଷର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଲେଖା ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାହା ଶତ୍ରୁ? ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ। ନିଜର ଆଣ୍ଠୁର ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ସେ ଫିଲିପିଓ ତଳେ ପଢ଼ନ୍ତୁ 8 ତଳେ। ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମ କେମିତି? ବିନାଶ। ଉଦ୍ଧର ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ ପରି ତାଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ କୃଷର ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ ପେଟ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଦେବତା। ସେମାନେ ନିଜର ଲଜ୍ଜା ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲୋକ ଏମିତି ଲୋକ ଥିବେ ଯେ ସବୁ ଭଲ ଥିବ ମାତ୍ର ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଥିବେ। ଏ ଗୁଣ୍ଡା ଦାଦାଗିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ସବୁ ଭୁଲ କରିଥିବେ ମାତ୍ର କାହାର ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଫୁଲାଇକି ଚାଲେ। ବୋଲେ ନିଜର ଅପମାନର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କେମିତି ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଗର୍ଭର ବିଷୟ, ଗର୍ଭର ବିଷୟ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦ୍ଧର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ପେଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କୃଷର ଶତ୍ରୁ ଯେ ସେମାନେ ପେଟ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବେ ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଲେଖାଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମର କର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଏକୁ ଯାକ ସେ ଧୁଙ୍ଗିଆ ବିଡ଼ି ସୁଟାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଦ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ଶରୀର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆଉ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ପ୍ରତିଫଳ ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଉଛି? ବିନାଶ। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବେ, ବିନଷ୍ଟ ହେବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଲାଗନ୍ତୁନି। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଆସକ୍ତି। ମାତ୍ର ଫିଲିପ୍ କ'ଣ କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆସକ୍ତ। ପୃଥିବୀର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରିବେ ଚାଲିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ
ସତ୍ୟ ହୁଅ କାରଣ ତୁମେ ମାନେ କଣ ହେଇଛ? ତୁମେ ମାନେ ଆମ ମାନେ କଣ ହେଇଛୁ? ମରିଅଛୁ। କାହିଁକି ମରିଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣବିଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ମରିଲୁ ଆଉ ଉଠିଲୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ। ଆମେ ମରିଛୁ ଜଗତ ପାଇଁ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛୁ। ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଆସକ୍ତ ହେବା? ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତା ତଳ ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ତୁମେମାନେ ମରିଅଛ। ନା ଫିଲିପିୟ ଆମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ଆମେମାନେ କେମିତି ଲୋକ? ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର, ପ୍ରଜା। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ହଁ, ଆମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ହୋଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ଗୃହରେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ସେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଯେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ନାହିଁ, ସେ କାର ଶତ୍ରୁ? କୃଷ୍ଣର ଶତ୍ରୁ। ସେ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେ ଯଦି ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ଆଉ ଆପଣା କୃଷ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ତିମୋଥୀ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ଯଦି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଆମେମାନେ ସହ୍ୟ କରୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନାକୁ ସହ୍ୟ କରୁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବା? ରାଜତ୍ୱ କରୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ଏଥିନିମନ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଆହୁତ ହୋଇଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେମିତି ଚାଲେ ଆମେ ସେମିତି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେମିତି କର୍ମ କଲେ ଆମେ ସେମିତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପଥ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ଗମନ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁନ, ତେବେ ଆମେ କାହାର ଶତ୍ରୁ? କୃଷ୍ଣର ଶତ୍ରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷ୍ଣର ଶତ୍ରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କଣ କରୁଛୁ? ତାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରୁ 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 ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ କେଉଁମାନେ ନିଜର ଆଚରଣରେ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର,
ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଗମନ କରିବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗତ ଦିନ ମନକୁ ସେ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଆଗମନ କରିବେନି, ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ। 10 ଅଧ୍ୟାୟ କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ। ଯଦି ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ମଦ ବିଡ଼ି ସୁଟା ପାନ ଗୁଟକା କହିନିରେ ଯଦି ମାତି କରି ଅଛୁ, ଆମେ କୋଉଠି ଯିବୁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖିକରି ଅନୁଗମନ କରବାର ଅଛି, ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରବାର ଅଛି, ମୋର ଆଗମନ ପାଇଁ ଜଗିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁନୁ, ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ଆମେ କୋଉଠି ଯିବୁ? ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ କି? ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଆଚରଣରେ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କହି ଆସିଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାନ୍ky କହୁଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃଷର ଶତ୍ରୁ। ସେମାନଙ୍କର ଶେଷର ପରିଣାମ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ବିନାଶ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବେ ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ, ଯଦି କର୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଚରଣକୁ ସୁଧାର। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହୁନା ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଚରଣ ଖରାପ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ସୁଧାରିକି ଚାଲ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଅ, ପବିତ୍ରତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆସି ଜାଗାରେ ବସି ଆରାଧନା କରିବାଟା ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ଅଛି ସେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପଢିବା। 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର କଣ ହେଇଛି? ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଇ ଗମନ କରୁ କରୁ, ଯୀଶୁ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଯିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। କାହିଁକି ଲେଖା ଅଛି ନାଇଁ କି? ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଲେଖିଲେ, ହେ ଗାଲିଲିୟ ପୁରୁଷ ମାନେ, ଆପଣ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲିୟ, ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଆଯିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ବାହିନୀ ଆସିକରି ଏଇ ଗାଲିଲିୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଣି ସେ କଣ କହିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗାଲିଲିୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମେ ମାନେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏଇ ଯେ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଗଲେ ସେମିତି ଆଗମନ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଗଲେ? ସେ
ମେଘମାଳ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କଣ କଲେ ମେଘରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଢାଙ୍କିରେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏତେ ଅନାୟ କରୁଥିଲେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯିବେ ବୋଲି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆସି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଗାଲିଲୀୟ ପୁରୁଷମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଅନାଇ ଅଛ ଚାହିଁ ଅଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଗମନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଆମର ଦେଖି ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4:16 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ହଁ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରି ବାଦ୍ୟ ସହିତ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାଇ ହଁ ମରି ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ହଁ ମେଘମାଳରେ ଶୂନ୍ୟ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କଣ ହେବୁ ନିତ ହେବୁ। ତାର ତ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଯେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯେତେ ଦୂର ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନେ ଗୃହୀତ ହେଇଯିବା ମାନେ ଉଠା ଦିଆଯିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲା ମାଥ୍ୟୁ 24:30 ପଦରେ ଲେଖିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 24:30 24:30 ପଦରେ କଣ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ଦେଖ ମାଥ୍ୟୁ 24 ହଁ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ କାନ୍ଦିବେ। ପୃଥିବୀର କୋଟି ଲୋକ କାନ୍ଦିବେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଜୀବିତ ଥିଲା ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ତାର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ କାନ୍ଦବା ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଅନୁଗମନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମର ଆଚରଣରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମେଘମାଳା ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନିତ ହେଇଯିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଚରଣରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଚରଣ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କହୁଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି କାନ୍ଦି କହୁଛି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ କେଉଁ ଲୋକ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ସମୟ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ସମୟ କେ ଭାବିନଥିବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ ସମୟ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗତ ଦିନ 3-4 ଦିନ ତଳ ଗୁରୁବାର ଦିନର କଥା ଆମର ଗାଁ ପାଖେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଗୁଜୁରୀ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଜମି ପାଇଁ ଟିକେ ଜିଗାଟଣା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଜମି ପାଇଁ ଜିଗାଟଣା ହେଲା ବେଳକୁ 2 ପୁଅ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ 5 ଲୋକ ବାହାରିଲେ 5 ଲୋକ ବାହାରିଲେ କେତେ ବାହାର ଜଣା ନାହିଁ ମାତ୍ର 5 ଲୋକ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଛି 5 ଲୋକ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ଜମି ବିବାଦକୁ ଜିଗାଟଣା ହେବେ ଧାନ ବୁଲା ସମୟରେ ଜମି ପାଇଁ ଜିଗାଟଣା ହେଲେ 2 ବାପୁକୁ ମାରିଲେ ବାପା ବଞ୍ଚିଗଲା ପୁଅ। ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ପୁଅ ଭାବି ନଥିବ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକରି ସେଠି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମତେ ମାରିବେ।
ଗତ सोमवार दिन नवरंगपुर आवड़ी पाखे दुई जन पिला माने मोटरसाइकल जाउଥିଲେ गोटे कार आसी ताको पति बाटू मारदेला दुई जन से माने भाबी नथिले जे से रास्ता रे मरि जीवी मनुष्य जीवन को मुहूर्त आमे जते सतर्क रहबा जते जागृत रहले मते मनुष्य जीवन केते बेले का द्वारा मृत्यु आसी जीव तार ग्यारंटी आई पारे विशाखापट्टनम जाई बंची जीवी बोली भाबा विशाखापट्टनम गला बेले को मध्य जदि समाप्त हमर शेष दिन पहुंची जाईची आमे बंची पाबो सेति में ये मनुष्य जीवन मो आपन मन को खबा अर्थ कोन कि हमर ये जीवन केते बेले कोन हेबो ग्यारंटी नाए ए ग्यारंटी नथिबा जीवन को धरि करी आमे अपना आचरण रे अपवित्र हेबा पवित्रता सहित जीवन बिताइबा धर्म जीवन यापन करबा काहे कि प्रभु गोटे दिन आइबे जे धार्मिक लोक मानकु से अपना निकट को घेरी जिवे धर्म धाम को प्रभु परमेश्वर उठाई कने 8 अध्याय 14 पद दानिएल पुस्तक 8 अध्याय 14 पद गत दिन मान कर पढिथिलु 8 अध्याय 14 पद कोन लिखा अछि पुनी से 200 कहिले 200 अर्थ होची 2000 300 अर्थ होची 300 संध्या और प्रातः काल उतारे हां तोई उतारे धर्म धाम को कोन करिवे धर्म और धाम ए मंडली को आउ ए जगत रे धर्म कर्म करबा धर्म लोक मान को प्रभु धर्म को और धाम को उठाई के परिष्कार करके देई छी आउ जे लोक मान पृथ्वी रे रहिबे धर्म रे नथिबे धाम रे आसु नथिबे मंडली रे आसु नथिबे पवित्र जीवन बिताउ नथिबे आपण आचरण को सुधारी नथिबे पवित्र हेबे नाय निजर चारिचरण आचार व्यवहार को परिवर्तन करबे नाय से माने समस्त पृथ्वी रे रहि जिवे आउ धर्म धाम को प्रभु परिष्कार कर देई जिवे प्रेज द लॉर्ड आउ सेई दिन स्वर्ग रे नै जिवे सेति में देखले एप्रिल पुस्तक जहां करो ते अल्प समय मात्र जहां करो आगमन करिवार से आगमन करिबे से विलंब करिबे केबे मते से विलंब करबे सेति में लिखाला हम प्रकाशित वाक्य पढलु तत्परे मु दृष्टिपात कले आउ देखो स्वर्ग रे द्वार उन्मुक्त आउ कोन बोले पूर्वरे जे स्वर मते कहिदिला से पुरी थरे मते कहिला एठाकू उठी प्रभु को स्वर आसो ए धार्मिक लोक माने आचार व्यवहार को परिवर्तन करथबा लोक माने परमेश्वर कर धाम रे अर्थात धाम अर्थ होची मंडली धाम होची आपण माने जति हमर हिंदू शास्त्र मध्ये हिंदू लोक मान को मध्ये जे गुजराती लोक मान मध्ये चारटा धाम होची आपण मान जानछथि चारटा धाम से माने जीवन थिबा समय चारटा धाम से माने बुलबे आपण जानछथि से मंदिर केदारनाथ बद्रीनाथ वैष्णो देवी जम्मू रो वैष्णो काटरा रो वैष्णो देवी मंदिर अंतिम चारटा धाम रे से माने आउ हम देखो जे मुस्लिम लोक माने तांकर धाम अछि जीवित थिबा समय थरे मध्य से माने कुटी अछि काला पत्थर मक्का मदीना जाई काला पत्थर को स्पर्श करी आइबार अछि तेबे मुक्ति मिली पाए मात्र हमर बाइबल कहछि जे लोक से दुर्को जीवा को आवश्यक नाय कि बाहर भ्रमण करबा को दरकार नाय मंडली रे जाइबो से मंडली को धर्म को प्रभु गोटे दिन तांको निकट रे परिष्कार कर नै छिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेरे कोई प्रिय माने आमे माने सुभाग्य लोक माने अनुग्रह रो जुग रे थिबा लोक माने आमे केवल निजर आचार व्यवहार निजर को चारित चलन को परिवर्तन करी जेते पवित्र हे दिबा अम्मान को प्रभाव से आगमन कर नहीं किसी से पहले के लिए फिलिपियर पढ़लो हम 3 अध्याय 8 पद पढ़ी तो पढ़बे कोन लिखा अछि कारण एपरि अनेक अछंती से मानकर आचरण विषय मु तुम मान को कहउथिली कहि अछि वर्तमान मध्य कांदी कहउ अछि से माने कृष्ण को कृष्णर शत्रु होतंती से माने करो परिणाम करबो से माने को परिणाम विनाश उद्धर से माने को देवता
ଆପଣ ଆପଣ ଲଜ୍ଜାକୁ ଦର୍ପର ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଆମେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସକ୍ତ ପୁଣି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଆମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଆମେମାନେ କାହାର ପ୍ରଜା? ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ଆମେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିବାସୀ। ଆମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 43 ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର ନ୍ୟାୟ ପରି ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ କେମିତି ହେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବେ। ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇକି ଗମନ କରିବେ। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପିତର ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ନ ଦେଇକି ଚାଲିବେ ସେହି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ରୋଗ ଆଇବ, ଦୁଃଖ ଆଇବ, କଷ୍ଟ ଆଇବ, ସମସ୍ୟା ଆଇବ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋହନ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ପଦରେ 33 ପଦରେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଅଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଲେଶ ଅଛି। ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ, ଏ ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ ଆଇଲା, ଦୁଃଖ ଆଇଲା, ସମସ୍ୟା ଆଇଲା ବୋଲି ଏଣେ ଦୌଡ଼ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ। 10 କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 5 ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା, 5 ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା। କୋଉଠି ଗଲେ? ତେଲ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା। ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? କୁହ, କେତେ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେମାନେ ପୁଣି କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା କନ୍ୟାମାନେ ଆସି କ'ଣ କଲେ? ଦ୍ୱାରରେ ଘାତ କଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆସିଲୁ ବୋଲି ଦ୍ୱାର ପିଟାଇ ଦିଅ ବୋଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେମାନେ କିଏ? ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଲି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲି, ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଲି, ତେଲ ଧରି ଜଗିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ତେଲ ତ ସରିଗଲା, ତୁମେ ଆଇବାଟା ବିଳମ୍ବ କଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ। ଆମ ସମୟ ଏ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଘର ମାନେ ବନାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଉଛୁ, ଏମିତି କରିଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି ଘର ମାନେ ବନାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତେଲ ବିକୁଛନ୍ତି। ସେଠି ତେଲ ଆଣିକରି ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଠାରୁ ତେଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ତେଲ ଧରିକରି ଚାଲ। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବ, ମୁଁ ସେଠୁ ଆଇଲା ପରେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି, ସେ ତେଲ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି କିଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଏ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମନେ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଅଳ୍ପ ତୈଳ ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଧରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଧରିପାରିବା? ଆମର ଆଚାର, ଆମ ଚାଲିଚଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପାଉଲ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇପାରେ ବାପା ମା ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କାନ୍ଦବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛୁ, କାନ୍ଦିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ?
ଜଗତ ନିବାସୀ ମାନେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ କର୍ମ କୁକର୍ମରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣର ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣର ଶତ୍ରୁ ଯଦି ହେଇଯିବେ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଫିଲିପିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରେ ଯଦି ପଢିବେ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ କି ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ସେଟା। ଯୀଶୁ ସେ କୃଷ୍ଣରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଥରେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ କଣ ହେଇଛ? ଆହ୍ୱାନ ପାଇଅଛ, ପୁଣି ଥରେ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ କଣ କର ନାହିଁ? ଯଚା ଯାଅ। ପୁଣି ଥରେ ଦାସ ଯାଇକି ଆହୁରି ଜୁଆଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାନରେ ଥିବା ଜୁଆଳି ଯଦି କାଢିକିରି ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେ ପାପର ଜୁଆଳିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଚରଣରେ ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ଦ୍ୱାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ଖୋଲା ହେଇଥିବା ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଖଟଖଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ କିଏ? এই শব্দ ଆମ ପ୍ରତି ନ ହଉ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ନ ହଉ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବାର ପ୍ରତି ନ ହଉ। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ର ହେବା। ଆମ ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥା ଭାଷା, ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ହେବା, ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାହାରେ ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାହାରେ ଯାଇ ତାକୁ ଗାଳି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କଥା ହେଇ ବାହାରେ ଯାଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ପର ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବେ, ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବେ। ଆମେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବା। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିକରି ଯିବେ। ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଏଇ ମେଘମାଳାକୁ ଚାଲିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠିବା, ଜୀବିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେଇଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ, ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ନିଜକୁ କଣ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।